الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم
ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا
أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا
فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا
وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى دلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى قربه ورضاه سبحانه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ومن والاه. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى
ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أما الحسد فهو متشعب من الشح. Kita masih membahas tentang ma'asil qulub, maksiat-maksiatnya hati yang disebutkan dalam kitab ini oleh Imam Al-Ghazali, yaitu ada 3. Yang pertama adalah hasad. Hasad ini yaitu tidak menyukai nikmat yang didapatkan oleh orang lain dan berharap nikmat itu hilang dari orang tersebut. Jadi ketika melihat orang itu dapat nikmat, ketika orang bahagia, orang yang hatinya ada sifat hasad, dia tidak suka melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan nikmat. Bukan hanya tidak suka, tapi dia berharap nikmat itu hilang dari orang tersebut. Berarti itu ciri-ciri dalam hati ada sifat hasad. Orangnya disebut dengan hasud, ya. Orang yang iri hatinya. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, ammal hasad, adapun hasad, fahuwa mutasya'ibun minasyuh. Ini merupakan rentetan atau cabang daripada asyuh. Asyuh itu bakhil, tapi bakhilnya itu melebihi daripada bakhil yang standar, lebih dari sekedar orang bakhil medit. Orang yang bakhil, fa innal bakhila huwa alladhi yabkhalu bima fi yadihi ala ghairihi. Orang yang bakhil itu dikatakan di sini adalah orang yang bakhil terhadap apa yang ada dalam dirinya untuk memberikan, mengeluarkan kepada orang lain. Jadi orang bakhil itu bakhil terhadap apa yang ada dalam dirinya. Misalnya kita punya sesuatu, lalu kita tidak mau berbagi kepada orang lain, itu bakhil. Tetapi walladzi yabkhalu bi ni'matillah, orang yang bakhil terhadap nikmatnya Allah, wa hiya fi khizanati qudratillah, padahal nikmat itu ada pada Allah, ada pada gudang kenikmatannya Allah, dan ada pada kekuasaan Allah. La fi khazainihi, bukan ada pada dia, ala ibadillahi, terhadap hamba-hambanya Allah, fasyuhuhu a'zamu qubhan, maka bakhilnya itu kalau katanya anak-anak yang belajar matematika, itu bakhilnya kuadrat, 2 kali lipat. Biasanya yang kita kenal orang bakhil itu ya bakhil terhadap apa yang dia miliki, tidak mau melepas, tidak mau memberi kepada orang, itu bakhil. Ini penyebab hasud itu justru dia bakhil menganggap nikmatnya Allah itu enggak layak diberikan kepada orang lain. Sehingga ketika Allah memberikan nikmatnya Allah itu kepada hambanya, dia tidak suka. Ini bakhil kuadrat. Biasanya orang bakhil itu yang ada di tangan dia enggak suka mengeluarkan, memberi kepada orang. Ini enggak, dia tidak, bukan di dalam kekuasaan dia, bukan di dalam genggaman dia, tetapi ini adalah nikmat Allah yang ada di gudang kekayaan Allah. Atas kuasanya Allah, Allah memberikan kepada orang lain. Dia tidak suka ketika Allah memberikan kepada orang tersebut. Biasanya bakhil tuh dia tidak suka memberi apa yang ada dalam dirinya kepada orang lain. Ini enggak. Ini kan urusan Allah. Allah memberikan apa saja kepada orang lain, yaitu kehendak Allah. Ini ada orang enggak suka ketika Allah memberikan nikmatnya kepada orang lain. Itu namanya asyuh. Syuh ini ya, bakhil yang kuadrat. Wal hasudu huwa alladhi yashuqqu alaihi in'amullahi ta'ala min khazaini qudratihi ala 'abdin min ibadihi. Sedangkan orang yang hasud itu adalah orang yang merasa dirinya itu merasa sengsara ketika melihat Allah memberikan kenikmatannya kepada hambanya
yang dikehendaki Allah, baik kenikmatan itu berupa bimalin, berupa harta, au ilmin, berupa ilmu yang diberikan kepada orang lain, au mahabbatin fi qulubin nas, atau orang lain itu mendapatkan perhatian, mendapatkan followers yang lebih banyak, dicintai banyak orang. Kita nggak suka melihat itu, melihat orang tersebut misalnya, au hadzin minal hudud, atau dari segi apapun, hatta innahu la yuhibbu zawalaha anhu, bukan hanya tidak suka terhadap nikmat yang didapatkan orang lain, tetapi dia berharap kenikmatan itu lenyap dari orang itu, kenikmatan itu hilang dari orang itu. Wa illam tahsul lahu, walaupun nikmat itu ya tidak hilang karena Allah berkehendak memberikan kepada orang itu, kepada orang lain. Wa hadza muntahal khubth, ini adalah puncak daripada keburukan jiwa, keburukan hati seorang. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu Rasulullah bersabda dalam salah satu hadisnya, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Abu Dawud, apa sabdanya Nabi? Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Kata Nabi, orang yang punya sifat hasad, iri hati, dengki, ya'kulul hasanat, sifat hasad itu bisa memakan kebaikan, bisa menghabiskan pahala. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api yang bisa membakar kayu. Jadi hati yang dipenuhi oleh sifat hasad itu bisa membakar kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Wal hasudu huwal mu'adzabu fi qalbihi alladhi la yurham, dan orang yang hasud itu selalu hatinya merasa sakit, hatinya nggak pernah tenang, hatinya gelisah terus. Kenapa? Karena wala yazalu fi adzabin daim, fa innad dunya la takhlu qattu min khalqin katsir min aqranihi wa ma'arifihi mimman an'amallahu ta'ala alaihim bi ilmin syar'iyyin aw jahin aw malin. Karena pasti orang itu makhluk sosial ya, pasti dia punya teman yang mungkin dia diberi sesuatu oleh Allah yang tidak diberikan kepada kita. Ada orang lebih pintar dari kita, ada orang lebih banyak pengikutnya, ada orang lebih banyak dicintai oleh orang lain, ada orang punya jabatan yang kita nggak punya. Terus setiap ada orang seperti itu hati kita sakit, hati kita gelisah, hati kita nggak suka. Ya kalau begitu nggak akan menemukan ketenangan hidup. Ketemu orang ini, wah ini lebih dari dia, nggak suka dia, benci, iri hatinya. Ketemu dengan orang yang ya kan, karena itu adalah sunnatullah, Allah memberikan sesuatu kepada orang lain yang tidak kita miliki. Dan kita harus sadar bahwa kita itu kadang punya kebaikan juga, punya kemuliaan yang tidak dimiliki orang lain. Jadi kata beliau, kalau orang hatinya ada sifat hasud, mesti dia di tempat manapun merasa nggak nyaman, hatinya tersiksa sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Kebencian kepada orang lain. Karena pasti dia bertemu dengan orang ini sedang punya sesuatu yang dia tidak miliki, lalu dia hatinya iri. Ketemu dengan orang dalam hal apapun. Bi'ilmin syar'iyyin, bahkan dalam bidang ilmu. Artinya apa sifat hasad ini? Orang hasud ini bukan hanya menimpa kepada orang biasa, bahkan orang alim sekalipun bisa terjangkit oleh penyakit ini. Antara orang alim ketemu orang alim satunya, dia kok lebih alim, pengikutnya lebih banyak, jamaahnya lebih banyak, lalu dia nggak suka dengan seperti itu. Ini menimpa kepada siapapun, Aujahin, atau orang yang punya jabatan. Orang punya jabatan, mungkin kemarin sama-sama nyalon tapi dia nggak menang, yang satunya menang, kemudian dia hasud kepada yang satunya. Dan biasanya sifat hasad itu terjadi ketika ada satu profesi yang di antara dua orang ini. Artinya begini, sering kita dengar ya, kalau pedagang ya mesti tidak disukai oleh pedagang yang lain. Kalau pejabat ya kadang mesti tidak disukai oleh pejabat yang lain. Kalau orang berilmu mesti kadang tidak disukai oleh, artinya musuhnya itu kadang sesama profesinya.
Enggak mungkin misalnya enggak mungkin pedagang bakso misalnya hasud kepada pejabat. Enggak mungkin karena dia. Tapi kalau ke sesama pedagangnya kadang itu terjadi. Makanya dalam tradisi-tradisi masyarakat itu kadang kalau ada orang pengen buka usaha, udah jangan buka usaha yang sama dengan di sampingmu. Kadang itu takut terjadi. Hal itu takut terjadi, menghindari, walaupun sebetulnya nggak apa-apa karena yang mengatur rezeki itu adalah Allah. Jadi kepada sesama itu yang satu profesi itu kadang ya guru misalnya kadang ya hasutnya kepada sesama guru, karyawan hasutnya kepada sesama karyawan. Dan ini semuanya bisa masuk kepada hati siapapun yang tidak ditarbiyah hatinya. Bahkan dari dikatakan au ilmin syar'iyyin, kepada orang alim dia bisa masuk. Au jahin, atau kepada orang yang punya jabatan, sifat hasad ini bisa masuk. Au malin, kepada orang kaya, sifat hasad ini bisa masuk. Fala yazalu fi adzabin daimin fid dunya ila mautihi. Itu di dunia sengsaranya hati orang yang memelihara sifat hasad itu, karena tidak akan menemukan ketenangan. Ketemu sama fulan hatinya iri, ketemu sama fulan lagi hatinya iri lagi. Wala adzabul akhirati asyaddu akbar, kata beliau, dan azab akhirat itu lebih besar. Ini di dunia saja dia enggak akan tenang hidupnya, gimana nanti di akhirat. Bal la yasilul abdu ila haqiqatil iman. Bahkan seseorang itu tidak akan sampai kepada hakikat keimanan malam yuhibba lisairil muslimin, selama dia tidak mencintai orang lain. Ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi bagaimana ajarin hati kita ini untuk cinta kepada orang lain, kepada siapapun itu. Karena ini beliau sebetulnya mengutip salah satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi bersabda, tidaklah sempurna iman kalian sampai kalian mencintai orang lain sebagaimana kalian cinta kepada dirimu sendiri. Kalau kamu tidak suka dibenci orang, jangan membenci orang. Kalau kita tidak suka disakiti orang, jangan nyakitin orang. Artinya cintai orang lain seperti kita mencintai diri kita. Artinya ketika orang lain bahagia, usahakan kita juga mengapresiasi, kita memberikan ucapan selamat atas kebahagiaan orang. Jadi orang yang hasud ini, Pak, disebutkan dalam Al-Qur'an, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau orang lain bahagia, dia susah. Kalau orang lain susah, dia senang. Itu ciri khasnya orang yang hasud. Orang lain dapat nikmat, naik pangkat misalnya, baru dapat rezeki, kan senang tuh orang lain. Tapi dia yang melihat itu nggak suka, wah apa paling itu macam-macam sudah. Jadi orang ngelihat orang lain senang, dia sedih. Begitu lihat orang lain sedih, dapat musibah, dia senang. Itu hatinya terjangkit penyakit yang namanya hasud. Wal muslimuna kan kal bunyanil wahid. Kata Nabi, orang Islam itu antara satu dengan yang lainnya sama dengan satu bangunan. Satu bangunan yang antara satu dengan yang lain saling mengokohkan. Ada pondasi, ada tembok, kemudian ada tiang, ada atap. Itu tidak bisa dikatakan dalam satu bangunan itu ini lebih penting daripada itu, enggak, sama-sama penting semuanya. Nah ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Satunya ada yang kaya, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi guru, ada yang jadi rakyat biasa, ada yang jadi petani, ada yang jadi pengusaha. Itu kalau dia bersatu seperti bangunan, maka akan saling melengkapi. Pondasi misalnya membuat bangunan kokoh, tidak mudah runtuh. Tapi apalah artinya pondasi kalau dia hanya sekedar pondasi? Butuh pada tembok. Tembok ini yang kemudian menjaga dia dari dinginnya cuaca. Dengan ada tembok kita tidak kedinginan, dari debu yang masuk. Kemudian butuh kepada atap yang menjaga kita dari terik matahari, dari air hujan dan seterusnya. Ada tiang. Kata Nabi, al muslimuna kal bunyanil wahid yashuddu ba'duhu ba'dha, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Wa kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Jadi ibaratkan dalam hadis itu orang mukmin antara satu dengan yang lainnya sama dengan satu bangunan, saling menguatkan antara satu
bidang dengan bidang yang lainnya. Dalam hadis yang lain dikatakan seperti satu tubuh. Ada yang jadi kepala, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki. Jadi semua tugasnya beda-beda, tupoksinya beda-beda, tapi nggak pernah iri. Ini tangan yang ada di tubuh kita, tangan kita aja, Pak. Kanan kiri, ini berdampingan. Dia nggak pernah iri sama satu, kanan nggak pernah iri sama kiri, kiri nggak pernah iri sama yang kanan. Karena yang kanan sama-sama tahu tugasnya, yang kiri tahu tugasnya. Kita nggak pernah iri. Bahkan jari jemari yang isinya 10 ini nggak pernah iri antara satu dengan yang lainnya. Di tangan kiri kalau gatel, tangan kanan datang garukin. Kan nggak mungkin tangan kiri gatel digarukin sendiri sama tangan kiri. Tangan kanan gatel, yang garukin datang siapa yang bantu? Tangan kiri. Padahal kadang kita aksesoris, misalnya ada orang pakai jam tangan di tangan kirinya, kan kanan nggak pernah iri, kanan nggak pernah hasut sama dia. Wah, enak kamu dikasih jam misalnya. Apa kemudian yang kanan pakai juga, pakai 2. Takut dengan alasan nanti kalau kiri saya pakai jam tangan, nanti yang kanan hasut, kan nggak pernah begitu. Bahkan jari jemari ini, masya Allah ini nggak pernah hasut antara satu dengan yang lainnya, hidup berdampingan, ada tugasnya masing-masing. Ya, kalau jempol khusus untuk menghormati orang terhormat, monggo kita pakai jempol, jangan pakai ini. Kalau kita menghormati orang, monggo Pak, misalnya ini pelecehan namanya. Jadi itu tugasnya ini Pak. Ini mengapresiasi orang, wah nge-like, masya Allah, Anda ini luar biasa. Ngaturi orang, monggo Vinara, pakai ini. Dan yang lain nggak pernah iri itu, wah kamu enak ya, tugasmu. Enggak, karena semuanya tahu. Belum lagi kalau ini, oh ini bagian perintah ini, jadi komandannya nunjuk orang kan pakai ini, orang bisa takut kalau pakai ini. Atasanmu, ayo ini tolong, nah kan begini, kan nggak mungkin pakai ini. Ayo kamu tolong, nah ini akhirnya nggak punya wibawa kalau orang marah pakainya begini, nggak apa ini. Tugasnya ada di keamanan dia yang tukang ngatur orang, keamanan ini. Belum lagi kalau ini, wah ini tempatnya perhiasan. Ini sampai yang paling kecil ini Pak, yang paling kecil tugasnya kebersihan ini. Kalau di sini ada yang gatel, di sini ada yang gatel, nggak mungkin ini yang masuk. Dan itu semua sudah, makanya kata Nabi, orang Islam yang satu dengan yang lainnya sama dengan satu jasad. Semua anggota tubuh penting dan tidak perlu saling iri, saling menghujat, saling mencaci dan seterusnya. Idza ishtaka minhu udwun ishtaka sairul jasad. Dan anehnya kalau satu anggota tubuh saja merasa sakit, terkena penyakit, semua merasakan sakitnya. Semua merasakan sakitnya. Ada orang sakit gigi, padahal yang sakit giginya, tapi seluruh anggota tubuh semalaman nggak bisa tidur. Kan nggak cuma giginya, semua kita tersiksa nggak bisa tidur. Jadi yang sakit anggota tubuh satu, tapi semua tubuh merasakan sakit. Dan seharusnya begitu. Ada umat Islam satunya merasa sakit, kita merasakan. Ada satu orang sedih, kita merasakan kesedihan. Artinya kepedulian kita diuji sebagaimana anggota tubuh diuji ketika satu merasa sakit, semua merasakan sakit. Satu merasakan bahagia, semua merasakan bahagia. Jangan justru difitnah. Ada orang lagi senang dapat nikmat dari Allah, lalu difitnah yang macam-macam karena nggak suka, karena ada hasud yang tadi. Fa in kunta la tusadifu hada min qalbik. Kata beliau, kalau kamu tidak bisa menemukan ini, artinya tidak bisa menjadi seperti satu jasad, tidak bisa menjadi seperti satu bangunan, berarti ada masalah dalam hatimu. Ketika orang lain bahagia, kamu sedih. Ketika orang lain sedih dapat musibah, kamu senang. Fastighaluka bi talabihi litakhlusu 'anil halak ahammu min istighalika binawadiril furu' wa ilmil khusumat. Maka harus dipaksa, harus disibukkan hati ini dari apa? Dari mencari obatnya. Lebih baik belajar tentang membersihkan hati daripada belajar ilmu-ilmu yang lain, karena ini dikatakan lebih penting, lebih dia butuhkan. Nah sekarang hasad itu dilarang oleh Rasulullah. Dalam hadis beliau mengatakan, la tahasadu wa la taqata'u wa la tabaghadu. Janganlah saling hasud, jangan saling memutuskan silaturahim, memutuskan hubungan, jangan saling membenci, jangan saling marah. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah orang-orang yang
bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat, ada hadisnya Sayyidina Anas bin Malik. Satu ketika di saat Nabi berkumpul dengan para sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah bilang, siapa yang ingin melihat orang ahli surga, sebentar lagi orangnya datang. Tidak lama kemudian ada orang Ansor, ada seorang Ansor masuk ke majelis itu. Semua sahabat noleh. Wah, ini ternyata orang ahli surga yang disebutkan Nabi. Di hari kedua Nabi ngendikan yang sama. Nabi berkata yang sama. Siapa yang ingin melihat orang ahli surga, sebentar lagi orangnya masuk. Dia lagi yang kemarin itu yang masuk. Sampai 3 kali, 3 hari terus menerus. Hingga akhirnya ada Sayyidina Amr bin As, salah satu sahabat Nabi juga penasaran. Di saat pulang dari majelisnya Rasulullah, dari ngaji kepada Rasulullah pulang begitu, Amr bin As bilang kepada orang laki-laki dari Ansor yang dikatakan ahli surga oleh Nabi. Dia berpura-pura, katanya dia, Pak, saya ini lagi hubungan saya nggak baik dengan orang tua saya. Jadi saya berjanji saya nggak akan pulang ke rumah saya. Tolong dong izinkan saya nginep di rumahnya jenengan. Ya sudah monggo, ikut saya, kata dia. 3 hari saja, karena batas bertamu itu ya 3 hari 3 malam. 3 hari dia ikut ke rumahnya, nginep di malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Dan padahal Amr bin As ini tujuan nginep itu bukan apa-apa, dia pengen tahu apa sih amalan orang ini, apa ibadahnya orang ini, sehingga 3 kali Nabi bilang kalau pengen tahu orang ahli surga, sebentar lagi orangnya datang, dan dia terus selama 3 kali. Dia penasaran, mungkin kalau malam nggak pernah tidur kali ya, kalau malam mungkin baca Quran atau wirid atau puasa. Akhirnya Amr bin As buat alasan, dia bilang saya lagi nggak ada hubungan baik dengan orang tua saya nggak mau pulang ke rumah, saya minta izin nginep di rumah jenengan. Pengen tahu aktivitas sehari-harinya apa, amal ibadahnya. Begitu nyampe rumahnya ya dia mengamati kelakuan orang ini. Ternyata apa yang dilakukan? Malam hari setelah sholat isya, nggak lama setelah isya tidur. Bangun-bangun subuh, ya sholat subuh, sholat seperti biasa. Di siang hari ya biasa, kerja, makan, minum. Dikiranya kalau siang mungkin puasa, kalau malam mungkin ibadah. Ternyata itu aktivitasnya hari pertama. Dia malam dilihat sama Amr bin As tuh, ya tidur sama dengan kita kan. Siang ya biasa, kerja, aktivitas, nggak puasa. Sampai 3 hari 3 malam beliau ada di rumah orang itu, tidak menemukan ini apa ibadah yang istimewa. Akhirnya dia terus terang, Pak, sebetulnya saya ini nginep di sini pengen tahu, karena 3 kali terus menerus jenengan tidak ada. Rasulullah itu bilang, siapa yang pengen tahu ahli surga, sebentar lagi orangnya datang. Dan yang datang itu kebetulan jenengan terus 3 kali. Makanya saya nginep di sini. Tujuannya sebetulnya saya nggak ada masalah dengan bapak saya. Cuma saya beralasan saya ingin tahu rahasia apa yang dilakukan jenengan, yang dilakukan amalnya. Saya lihat di siang hari ya sama kayak saya, kayak yang lain. Malam hari ya sama, tidur juga. Bangun-bangun udah subuh. Apa kata orang ini? Sebetulnya saya nggak punya amal ibadah yang istimewa. Ya kamu lihat sendiri. Apa kata dia? Ma huwa illa ma ra'aita. Seperti yang kamu lihat. Ghairu anni la ajidu ala hadin min muslimin fi nafsi ghishan wala hasadan ala khairin atahu Allahu iyyahu. Tapi kata dia, di dalam hati saya, setiap malam dalam hati saya, dalam riwayat yang lain dikatakan setiap saya sebelum tidur, saya sudah membersihkan hati saya, tidak ada kebencian, tidak ada iri kepada orang lain. Terutama kepada orang yang diberi nikmat oleh Allah yang saya tidak diberikan. Saya tidak ada rasa benci, saya tidak ada rasa hasud, tidak ada rasa iri dalam hati saya. Oh ternyata amalnya amal perbuatan hati. Ya mau nginep sebulan juga nggak bakal ketemu. Karena amaliyahnya batin, yaitu dia membersihkan hatinya dari kebencian kepada orang lain. Dan itu yang menyebabkan Nabi bilang dia ahli surga. Baik, kita lanjutkan sebentar. Dari apa penyebabnya? Penyebabnya orang hasud ini, pertama dikatakan Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, itu dari kemarahan. Orang itu kalau sudah dibuat marah, orang itu kalau marah kepada seseorang,
maka marah ini ada asarnya, ada pengaruhnya nanti. Orang kalau marah kepada orang lain, maka dia akan mempengaruhi lisan. Lisan pasti omongannya buruk terhadap orang itu. Entah ghibah, ngerasani orang itu, entah misuh misalnya. Orang kalau sudah dibuat marah, jadi pertama itu penyebabnya adalah marah. Kalau sudah marah, efeknya ke lisan, dia berbicara buruk tentang orang itu. Efeknya ke anggota tubuh, kalau marahnya semakin, maka dia akan mukul, bahkan bisa membunuh. Itu efeknya ke anggota tubuhnya. Efek ke dalam hatinya, ya ini, hasud ini. Ini efek yang akan didapatkan oleh hati seorang ketika zahirnya dia dibuat marah. Maka bagaimana cara mengatasinya? Orang kalau hatinya, obatnya seperti apa? Kalau orang dalam hatinya itu ada sifat hasud, bagaimana cara mengobatinya? Karena ini penyakitnya hati. Imam Ghazali mengatakan, yaitu obatnya dua. Al-ilmu wal amal, ilmu dan amal. Apa maksudnya ilmu dan amal? Kesadaran, ilmu itu kesadaran. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, sadarkanlah hatimu bahwa jika kamu punya rasa sifat hasud, punya sifat hasad dalam hatimu, maka hasad itu akan merugikanmu dunia dan akhirat. Bilang ke dalam diri kita, kamu rugi kalau kamu benci kepada orang, kamu hasud kepada orang. Rugi dunia akhirat. Apa kerugian di dunia? Kerugian dunia tadi yang disebutkan, kamu tidak akan merasa tenang hidupmu, hidup dengan siapapun. Tidak, selalu gelisah, selalu benci hatinya kepada orang. Karena mesti orang punya sesuatu yang tidak kita miliki, terus hati kita iri. Tidak akan menemukan ketenangan hati. Dan tidak akan harmonis dengan siapapun. Karena semua orang akhirnya dianggap musuh, dia nggak suka kepada orang lain. Dan ini tersiksa sekali. Dan di akhirat, wah itu luar biasa. Tadi dikatakan dia bisa memakan pahalanya ibadahmu, bisa dimakan oleh sifat hasud itu. Dan harus diketahui itu merugikanmu dunia akhirat dan menguntungkan kepada orang yang dihasuti, menguntungkan kepada lawannya. Nah ini kerugian yang sangat besar, dirinya rugi, musuhnya untung. Yang kedua, amal. Bagaimana caranya? Ya berbuat sesuatu yang bisa menghilangkan sifat hasudnya. Ya meskipun terpaksa, apresiasilah dia. Walaupun awalnya lisan kita terpaksa. Orang kan kalau benci kan susah untuk mengucapkan apresiasi, mengucapkan selamat Bapak dapat ini, dapat rezeki ini, naik pangkat dan seterusnya, selamat atas dibukanya ini. Nah itu mungkin awalnya dalam hatinya. Tapi coba paksa lisanmu untuk memberikan apresiasi kepada orang itu, lawan semua apa yang ada dalam hati. Itu yang namanya amal dengan perbuatan. Sehingga kalau dibiarkan nanti akan menyebabkan macam-macam. Kalau sudah hasud kalau dibiarkan ya, akhirnya timbul sifat takabur. Kalau sudah takabur, nanti macam-macam ibarat penyakit itu kompilasi nanti akhirnya kalau dibiarkan. Makanya dalam Al-Quran tentang hasud ini banyak makan korban. Iblis dikeluarkan dari dari surga itu sebab pertamanya adalah hasud. Maka ulama mengatakan, ba'dus salaf mengatakan, awwalu dzambin usya bihillah al-hasad. Dosa pertama kali yang dilakukan yaitu maksiat kepada Allah itu hasad. Ketika iblis itu hasad kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diberikan kedudukan lebih tinggi sampai malaikat dan dia juga disuruh sujud kepada Nabi Adam, itu iblis nggak suka karena Allah memberikan pangkat yang lebih tinggi. Akhirnya ketika dia nggak suka, apa yang muncul? Ini sudah ada hasad berarti yang muncul takabur. Ketika dia disuruh sujud, dia mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik ya Allah daripada orang ini. Akhirnya apa? Takabur dia. Itu. Kemudian dalam Al-Quran juga karena hasud. Ini ceritanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu hampir dibunuh oleh saudara-saudaranya karena apa? Karena hasud. Idz qalu la Yusufu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Kata saudara-saudara, ini Yusuf ini kok lebih disayang oleh bapak ya. Enggak sama dengan kita. Ini lebih dicintai oleh bapak, lebih dimanja oleh bapak. Akhirnya hatinya saudara-saudaranya hasud kepada dia. Hampir saja dibunuh. Itu korban-korban hasud. Karena hasud juga putranya Nabi Adam yang namanya Qabil membunuh si Habil. Karena hasud juga ketika
beribadah, satunya diterima, satunya nggak diterima. Lalu dia nggak suka dengan itu. Jadi banyak sekali yang akan jadi korban kalau hati kita penuh dengan hasud. Maka meminta mohon kepada Allah supaya hati kita dibersihkan dari sifat-sifat yang tercela dan dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahfiduka ونستودعك ما قرأناه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.